अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान हसन कामरे। नाज़रीन, ईरान दे विच पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जिहड़े ने वो जोर फड़ गए ने और हुण तक उत्थे कई हलाकतां हो रही जिहड़ी मुज़ाहिरीन दियां भी ते सिक्योरिटी एहलकारां दियां भी। ते इह हलाकतां जिहड़ियां ने वो तशवीशनाक ने, पूरी दुनिया दियां नज़रां जिहड़ियां ने वो इस वक्त ईरान दे उत्ते ने। अमरीका ने ईरान नूं धमकी भी दित्ती कि अगर ईरान ने मुज़ाहिरीन ते तशद्दुद कीता तो वो इंटरवीन करेगा। तो हुण फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने भी ईरानी फोर्सिस जिहड़ियां ने उन्हां नूं इहदे तो बाज़ रहन दा क्या है कि तुसी मुज़ाहिरीन दे उत्ते हमले जिहड़े ने वो ना करो। तो दूजी तरफ ईरानी सफ़ीर जिहड़े ने उन्हां ने अक़वाम मुत्तहिदा दी जिहड़ी सलामती कौंसल है उन्होंने खत लिख दिता है। तो उस खत दे विच उन्होंने कहा कि अमरीका ते इसराइल जिहड़े ने वो मिल के ते ईरान दे विच जिहड़े पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे ने इन्हां दे पिछे उन्हां दा हत्थ हैगा और ये दोनों मिल के कार्रवाइयां करवा रहे हैं। तो अज के प्रोग्राम च इहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि ईरान की सूरत हाल की है, क्या वाकई ये पिछे ईरान इसराइल का हत्थ है, और अगर वो है ने तो क्या रजीम चेंज हो जाएगी, और रजीम अगर चेंज होती है तो पाकिस्तान के उत्ते उहदे की असरात होंगे। तो ये नाल एक होर अहम इशू पाकिस्तान दे विच जिहड़ी सियासत असीं देख रहे हैं कि सिंध दे विच PTI नूं कुछ सियासी स्पेस जिहड़ी वो मिलती नज़र आ रही है। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके नाल वज़ीर आला KP का उत्थे इस्तकबाल किया है और जिस तरह पंजाब दे विच उस तो पहले वज़ीर आला KP का ट्रीटमेंट होया सी, ते इहदे हवाले नाल बहुत बहस छिड़ गई है कि क्या पीपल्स पार्टी जिहड़ी उन्हें कोई नवा जिहड़ा PTI दे नाल कोई इतिहाद करके कोई मामला पेश करन दी तरफ जा रही है या की सूरत हाल इहदे च होएगी। तो एक होर अहम मसला पाकिस्तान दे विच दरख्तां दी कटाई दा। इस्लामाबाद दे विच 29,000 दरख्त जिहड़े ने वो कट्टे गए ने। तो बहरहाल अज के प्रोग्राम च इहदे उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चोई साहब वाल। जी चोई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक है, तुसी सुनाओ? शुक्र अल्लाह दा, बेहतरीन ने। ठीक ने? पहले नालों तो बहुत बेहतर ने। चलो अल्लाह करे होर बेहतर हुंदे रहन। ते हुण आ जाइए कोई। हाँ जी जो सब ईरान की सूरत हाल ते डिस्कस करने हैं पहले कि ये की मामलात ने उत्थे तुसी किस तरह देख रहे हो, क्या उत्थे कोई रजीम चेंज होने जा रही है? देखो गल है कि ईरान दे अंदर जिहड़ी तब्दीली दा एक एलीमेंट है वो जिस वेले अमरीका और इसराइल दे नाल जंग हुई सी ना ईरान दी, जी बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल बंद हुई जंग, वो तुहानूं पता है कि अमेरिकन प्रेजिडेंट जिहड़े सन डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक कर भी दी सी, ऐलान भी कर दिता सी कि असीं उत्थे ग्राउंड फोर्सिस भी उतार सकने और रजीम चेंज असीं कर सकने। और उस वक्त अमरीका दे वाशिंगटन दे विच जिहड़ियां एग्जाइल्ड ईरानी क्यादतां ने बाहर बैठियां और खास तौर दे उत्ते जिहड़े शाह ऑफ ईरान ने उन्हां दा बेटा जिहड़ा इस वेले लीड कर रहा है एक रेजिस्टेंस नूं, पोलिटिकल रेजिस्टेंस नूं, उन्हां दा ते कुछ इतिहादी जमातां दा इजलास भी होया सी वाशिंगटन DC दे अंदर उन्हां ही दिनां दे विच, जिहदे विच एक अबूरी हुकूमत दे क़याम दा एक डिसीजन भी हो गया सी। और सारा कुछ सी कि उन्हां दा ख्याल इहो ही सी कि प्लान भी सी, ख्याल भी सी कि जो ही उत्ते ग्राउंड फोर्सिस अमेरिकन जाणगे डेफिनेटली रजीम चेंज होएगी। और उस तो बाद फिर एक अबूरी मुद्दत आस्ते एक रज़ा शाह जिहड़ा उन्हां दा साहबजादा शाह ईरान दा, ते उन्हां दी सरबराही दे विच एक अबूरी गवर्नमेंट बन जाएगी जिहड़ी अगे मामलात करेगी और हुकूमत चलाएगी। तो लेकिन वो फिर जंगबंदी हो गई और मामलात उत्थे खत्म हो गए। हुण उस वक्त भी ये गल्लां हो रही सन इंटरनेशनल सतह दे उत्ते भी, और मुख्तलिफ तजियाकार जिहड़े ईरानी अमूर दे माहिर ने या जिहड़े अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट ने और उन्हां दे नाल रिलेटेड जिहड़े लिखण वाले ने, दानिशवर ने, हल्के ने, और जिहड़े बहुत ही इहो जिहियां तब्दीलियां दे उत्ते नज़र रखदे ने, वो उस वक्त भी ये गल्लां कर रहे सन कि ईरान दे विच अमरीका दा मकसद रजीम चेंज करना ही है। क्योंकि जिहड़ी ईरान दी शाह नवाज एक तबका है, रज़ा शाह पहलवी दे नाल जिहड़ा उन्हां दा वफादार तबका है, वो भी यूरोप और अमरीका दे विच है। फिर उस तो बाद एक मुजाहिदीन खलक दे लोग ने, मैं पिछले कुछ प्रोग्रामां दे विच भी जिक्र कीता सी, मसूद रजवी ते मरियम रजवी जिहड़े ने ये भी बैरून मुल्क एक ईरानी रेजिस्टेंस मूवमेंट नूं रिप्रजेंट करते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨੀ ਇੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ
ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਰਜੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਬੂਰੀ ਮੁੱਦਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਤਰਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਜਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਵਕੂਅ ਪਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਇੰਤਬਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਔਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਖੁਦ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਰਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਮ ਮੁਤੱਹਿਦਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੋਰੀਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਵਾਰ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਆਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਆਣਾ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਆਣਾ, ਔਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਇਆ
ਕਿ ਅਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲਿਓ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਮਨ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਨ ਕਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਰੋਮਨ ਕਿੰਗਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਦ ਰੂਲਰ ਆਫ ਵਰਲਡ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੋਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬੇਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੌੜੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਮੇਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਚੀਨ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਾਰ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਨ ਆਇਲ ਦਾ ਚੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਪਾਵਰ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਦਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਔਰ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਲਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੋਲਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਤਕਸੀਮ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ 2 ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ। 2 ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੀ ਨਕਦੀਨ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ 1 ਪੋਲਰ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। ਕਨਕਲੂਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਊ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਗਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ
ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਨੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਜਤ ਪਸੰਦ ਰਜੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਛੱਡਨੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਕਿ ਚੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕਿਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਨੋਂ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਜਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਹਿਨਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਚੂਹਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੇਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਰਗਨ ਕਿਸਮ ਮਰਗੂਬ ਗਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸਲੇ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆ ਸਈਦ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਔਰ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। KP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਟਾਈਟ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਲਿਬਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਲਬੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਹੁਤ ਰੈਸ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਗਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਰਸ਼ ਔਰ ਜਾਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਨੀ PTI ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ PTI ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਨਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਪਲਸ PTI ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਇੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਅਜਰਕ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਬਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਜਰਕ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੋਹਤਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ PTI ਦੇ ਕਿਆਦਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰਪਟ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਕਰਪਟ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਟੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੂਵਤਾਂ, ਕੁਝ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਕੁਝ ਐਂਕਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸੀਹਾ ਔਰ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲੂ ਕੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਬਿਪਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੁਤਹਰਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, JUI ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਐਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਤੌਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਰਾਈਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਖੇਡ। ਕੇਕ ਪਿਆ, ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਕ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਣ? ਪਾਗਲ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਮਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 20 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। एक बारी फिर जी आया नाजरीन, दरख्त इंसानी ज़िंदगी से बहुत अहम होंगे ने। तो इस्लामाबाद एक होशरुबा रिपोर्ट सामने आई है, बल्कि उस स्कैंडल ही कह सकते हैं कि 29,000 दरख्त जिहड़े ने वो कट दिते गए हैं। तो ज़ाहिर उहदे नाल माहौल डिस्टर्ब होंदा है। लाहौर दे विच भी तरक्याती कामां दे हवाले नाल भी और डिफरेंट होर इनिशिएटिव्स दे उत्ते इत्थे भी दरख्तां दी कटाई हुई और इहदे उत्ते लोअर हाई कोर्ट दा फैसला भी आया है, अफसरान भी मुअत्तल होए ने। तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਵੱਜਾ ਲੀਸਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜਾ
ਘਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਸਭ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਸ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਤਬਕਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ, ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੋਕ, ਪੇਂਟਰਸ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜਾ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਰੂਨੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਐਂਜੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਸਾਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਾਬੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਲੂਮ ਨੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀਮ ਜਾਨਦਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਵਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਨਸੀਅਤ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 29,000 ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਕਫ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 2025 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਜ਼ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਤੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ, ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਖਤਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਆ ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਖਤ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤਸੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ, ਲਾਈਨ ਔਰ ਲੇਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮੂਥ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਦਰਖਤਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਸਭ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਨਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਲੱਗਦਾ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ, ਬਰਗਦ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਬੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਜੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ, ਨਮੈਸ਼ੀ ਦਰਖਤ, ਪੌਦੇ, ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ LDA ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ, ਔਰ PHA ਦੇ ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ PHA ਵੇ, ਉਧਰੋਂ LDA ਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਲੈਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦਰਖਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਖਬਰ ਜੋ ਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ, ਦੇਖੋ ਨਾ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸਨੋਬਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਫਾਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮੋਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਵਨ ਆਪ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਜਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਜਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਖਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈਗਾ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਰੇ ਅਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਦਰਖਤ ਉਗਾਓ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਓ। ਐਸੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।